चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हवे આપણે ઓર્ગેનિકનું બીજું ચેપ્ટર આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર આમની વાત કરીએ છીએ। ઓકે, શરૂઆતમાં આપણે પ્રસ્તાવના ભણશું અને એજ યુઝ્યુઅલ આપણે જે રીતે ભણીએ છીએ એ પ્રમાણે વર્ગીકરણ, નામકરણ, બંધારણ, બનાવટ, ભૌતિક ગુણધર્મ અને રાસાયણિક ગુણધર્મ આ રીતે આપણે ભણવાનું છે। ચલો પહેલાં આપણે પ્રસ્તાવના બાંધીએ। હવે આપણે આગળ શીખ્યા એ પ્રમાણે कोईपण हाइड्रोकार्बन संयोजन में एक के वधु हाइड्रोजन विस्थापन परमाणु के परमाणु समूह वडे करता अपने भिन्न प्रकारना कार्बनिक संयोजन बने छे, जेना गुणधर्म अने एना अनुप्रयोगो केवा होय अलग अलग आपने जोवा मळे छे। चलो एटले आपणे लखशुं के हाइड्रोकार्बन माना एक के વધુ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન પરમાણુ કે પરમાણુ સમૂહ વડે કરતા એવા સંયોજનનું નિર્માણ થાય કે જેના ગુણધર્મ तथा अनुप्रयोगों केवा होय भिन्न होय केवा छे जुदा आपने जोवा मळे छे। आपणे जोयुं मिथेन मांथी क्लोरीन वडे विस्थापन करता क्लोरोमिथेन बने, एम जुदा जुदा क्रियाशील समूह वडे करी शकीए अने आ बाबत हवे आपणे जाणीए छीए। एक चेप्टर में आपणे एनो प्रयोग करी चूक्या छीए, हवे आपणे आ चेप्टर में पाछो एनो बीजो प्रयोग करीए। बराबर, तो बीजो जे प्रयोग आपणे करीए छीए एना माटे आपणे कहीशुं के एलिफेटिक अने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बे प्रकारना, जो एलिफेटिक अने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन माना हाइड्रोजननु विस्थापन OH समूह वडे करता अनुक्रमे आल्कोहोल अने फिनोल मळे छे। हुं मळे छे आल्कोहोल अने फिनोल आपने प्राप्त थाय छे। दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि भाई जो आल्केन हाइड्रोकार्बन छे आ RH, एमांथी एक हाइड्रोजन दूर करूँ छूं अने OH एड करूँ छूं तो ROH, जेने हुं कहेवाय आल्कोहोल कहेवाय। बराबर, पछी बेन्जीन रिंग छे, एमां घणा बधा एच होय, एमांथी एक एच दूर करूं अने OH ने हुं करूं एड करूं तो हुं मळशे आपणे फिनोल मळशे। आ जे बन्युं एने हुं कहेवाय फिनोल कहेवाय ने। तो आना संदर्भमां आपणे एवुं लखी शकीए के जो एलिफेटिक प्रणाली साथे डायरेक्ट जोड़ायेलो OH जेने हूँ कहेवाय आल्कोहोल कहेवाय। आल्कोहोल एटले शुं तो कि एलिफेटिक प्रणाली साथे डायरेक्ट जोड़ेलो OH। आल्कोहोल एटले एलिफेटिक प्रणाली साथे डायरेक्ट जोड़ेलो OH। तो फिनोल एटले शुं तो कि एरोमेटिक रिंग साथे डायरेक्ट जोड़ायेलो OH जेने फिनोल कहेवाय। दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि आने फिनोल न कहेवाय, अहींया CH2 अने OH आने आल्कोहोल कहेवाय। शुं काम? कारण के तमे जो कि OH जेनी साथे जोड़ायेलुं छे तो एलिफेटिक प्रणाली छे ने, तो आ बेने आ रीते आपणे भिन्न करी शकीए छीए। तो आ आल्कोहोल अने फिनोलनी आपणे वात करी। ओके, हवे आवा बधा संयोजन छे ने एना केटलाक उपयोगो आपणे आप्या छे। जो हुं कीधुं छे कि आवा वर्गना संयोजनो उद्योगो अने आपणा रोजिंदा जीवनमां अनेक रीते उपयोगी थाय छे। तो शुं तमे क्यारे एवी नोंध लीधी छे कि लाकडाना फर्निचरने पॉलिश करवा माटे उपयोगमां लेवातुं स्पिरिट ए मुख्यत्वे हाइड्रोक्सिल समूह धरावतुं इथेनॉल छे। खाद्य शर्करा अने वस्त्रोमां उपयोगमां लेवातुं कपासनुं रूं लखवा माटे लेवातो कागळ OH समूह धरावता संयोजननो बनेलो छे। थोड़ा समय माटे कागळ विनाना जीवननो विचार करो
જ્યારે કોઈ નોટબુક, પુસ્તકો, સમાચાર પત્રો, ચલણી નોટો, ચેક, પ્રમાણપત્રો વગેરે ન હોય અને સુંદર ફોટોગ્રાફ અને રસપ્રદ વાર્તાઓ ધરાવતા સામયિકો આપણા જીવનમાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય ત્યારે વાસ્તવમાં દુનિયા કેવી હશે? જુદી જ હશે. આ બધા એના ઉપયોગો આપણને આપ્યા છે. બરાબર. પછી કીધું છે કે આલ્કોહોલ એટલે શું? તો કે એક અથવા વધારે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ એલિફેટિક પ્રણાલી સાથે જોડાયેલો હોય તો એને આલ્કોહોલ કહેવાય. અને જો ફિનોલમાં OH સમૂહ એરોમેટિક પ્રણાલી સાથે સીધો જોડાયેલો હોય તો એને ફિનોલ કહેવામાં આવે છે. ઓકે. ત્યાર પછી આપણે ઇથરની વાત કરી છે. ઇથર કોને કહેવાય? તો જો હાઇડ્રોકાર્બનમાંના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન, હાઇડ્રોકાર્બનમાંના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન આલ્કોક્સી અથવા તો એરાઇલોક્સી, આલ્કોક્સી એટલે OR અથવા એરાઇલોક્સી એટલે OAR, જેને બેન્ઝીન રિંગ કહેવાય. એરાઇલોક્સી સમૂહ વડે કરતા આપણને શું મળે છે? ઇથર મળે છે. શું મળે છે? આપણને ઇથર મળે છે. દાખલા તરીકે તમે જો કે આ RH છે, એનું આપણે વિસ્થાપન OR વડે કરીએ તો શું મળશે? RO અને R અને ડેશ કહીએ તો આ ડેશ મળશે. ઓક્સિજનની બંને બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ આવશે. દાખલા તરીકે તમે જો RH છે, એનું આપણે એરાઇલોક્સી એટલે શું થશે? જો OAR એટલે શું લખાય? બેન્ઝીન રિંગ. તો શું થશે? RO અને અહીં શું આવશે? બેન્ઝીન રિંગ. તો આને પણ ઇથર કહેવાય. ઇથરમાં ઓક્સિજનની બંને બાજુ શું હશે? જુદા જુદા સમૂહ હશે. પણ માની લો કે અહીંયા આપણે આ હાઇડ્રોકાર્બન લીધો છે. બરાબર. હાઇડ્રોકાર્બન એલિફેટિક હોય કે એરોમેટિક હોય, હવે એનું વિસ્થાપન માની લો કે હું OR વડે કરું છું તો આપણે નિપજ શું મળશે? અહીંયા બેન્ઝીન રિંગ છે અને અહીં શું મળશે? R મળશે. બે AR પણ લઈ શકાય. બે R લઈશું તો બે બેન્ઝીન રિંગ આપણે આજુબાજુમાં મળશે. ટૂંકમાં આ આપણે શું કહેવાય? ઇથર સંયોજન કહેવામાં આવે છે. ઓકે. ચાલો, તો આવા 3 વર્ગ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાના છે. આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર. આ 3 ક્રિયાશીલ સમૂહ એ ઓક્સિજન યુક્ત ક્રિયાશીલ સમૂહ છે. માટે જે પણ સંયોજન બનશે એમાં કાર્બન હશે, હાઇડ્રોજન હશે અને ત્રીજું તત્વ તરીકે કોણ હશે? ઓક્સિજન હશે. આગળ આપણે જે ચેપ્ટરમાં ભણ્યા ને એમાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને હેલોજન હતું. આમાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે, માટે ને ઓક્સિજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજન પણ કહેવામાં આવે છે. બીજું આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આલ્કોહોલ અને ઇથર એકબીજાના ક્રિયાશીલ સમૂહના સમઘટકો છે. અને ક્રિયાશીલ સમૂહના સમઘટકો મીન્સ અણુસૂત્ર સમાન પણ બંનેનું બંધારણીય સૂત્ર જુદું હોય. કોના લીધે? એમાં રહેલા ક્રિયાશીલ સમૂહને લીધે. માટેને ક્રિયાશીલ સમૂહના સમઘટકો પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે કયા કયા પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાના થશે? તો કે જો એક આપણે કરશું વર્ગીકરણ, બીજું કરશું આપણે નામકરણ, ત્રીજું આપણે એનું બંધારણ જોશું, પછી આપણે એની કરશું બનાવટ, પછી આપણે એના ભૌતિક ગુણધર્મો અને પછી એના રાસાયણિક ગુણધર્મો. બસ આ 6 પોઈન્ટ ઉપર આપણે ફોકસ કરશું. આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનમાં પણ આ જ વસ્તુ કરી હતી. વર્ગીકરણ કર્યું હતું, નામકરણ, CH બંધનો સ્વભાવ, બનાવટ કરી હતી, ભૌતિક ગુણધર્મ અને રાસાયણિક ગુણધર્મ. તો શરૂઆત આપણે વર્ગીકરણથી જ કરશું. શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરશું? વર્ગીકરણથી કરીશું. ઓકે. ચાલો હવે વર્ગીકરણ. બરાબર. ચાલો પહેલા આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ કરશું, પછી આપણે ફિનોલની વાત કરશું અને પછી આપણે ઇથરની વાત કરશું. ચાલો વર્ગીકરણમાં પહેલું આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ. પહેલું આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ. આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ જુદી જુદી રીતે કરી શકાય. એમાં પહેલું વર્ગીકરણ એટલે એનો પ્રકાર નંબર લખીશું આપણે A. સંખ્યાને આધારે, સંખ્યાને આધારે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે સંખ્યાને આધારે જો એક હોય તો મોનો શબ્દ,
2 હોય તો ડાય, 3 હોય તો ટ્રાય અને ઘણા બધા હોય તો એને આપણે પોલી કહેશું. શું કહેશું? પોલીપૂર્વક લગાડશું. આપણે ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા કે તમે જો આ C2H5OH, બરાબર, C2H5OH, આને શું કહેવાય? મોનોહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ. આપણે એનું નામકરણ નથી કરતા, આપણે એનું વર્ગીકરણ કરશે. મોનોહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ થશે. માની લો કે આવું ઉદાહરણ લઈએ, CH2 અહીંયા OH અને અહીંયા OH, તો આને કહેવાય ડાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ. ઓકે. અને માની લો કે 3 છે, તો એને કહેશું આપણે ટ્રાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ. શું કહેવાય? ટ્રાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ. બસ આ વર્ગીકરણનો પહેલો પ્રકાર. તમે જો હેલો આલ્કેનમાં પણ આવું જ હતું, સંખ્યાના આધારે મોનો હેલો, ડાય હેલો, ટ્રાય હેલો ને ઘણા બધા હોય તો પોલી. તો આમાં પણ તમે જો સેમ એના જેવું જ વર્ગીકરણ કર્યું છે. કોના આધારે? સંખ્યાને આધારે. ચલો બીજું વર્ગીકરણ. OH ધરાવતો કાર્બન કેવો હોય? sp3 હોય. OH ધરાવતો કાર્બન કેવો હોય? sp3 હોય. અને ઈ કાર્બન પછી જેટલા સાથે જોડાશે ને એના આધારે એના પાછા 3 પ્રકાર પડશે. એના કેટલા પડશે? 3. OH ધરાવતો કાર્બન sp3 હોય એમાં પહેલો પ્રકાર, જેને હું કહેશું આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ. આલ્કોહોલ આ પહેલો પ્રકાર. પછી એમાં બીજો પ્રકાર છે, એનું નામ છે એલાઇલિક આલ્કોહોલ. ઓલાની જેવું જ છે. અને માની લો કે એમાં ત્રીજો પ્રકાર છે, એને આપણે કહીશું બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ. એને આપણે શું કહીશું? બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ. OH ધરાવતો કાર્બન sp3 હોય. આપણી કન્ડિશન, આ OH ધરાવતો કાર્બન એ કેવો છે? sp3 હોય. હવે એ કેટલા સાથે જોડાય છે ને એના આધારે આપણે એનું નામકરણ કરશું. આપણે માની લો કે OH ધરાવતો કાર્બન, આમાં શું થશે? OH ધરાવતો કાર્બન એ sp3 છે અને બીજા જે કાર્બન સાથે જોડાય એ કાર્બન પણ કેવો હોવો જોઈએ? sp3. અને આ પણ કેવો હોવો જોઈએ? sp3 હોવો જોઈએ. તો એને શું કહેવાય? આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ કહેવાય. અને આ પછી કેટલા સાથે જોડાય છે ને એના આધારે એના 3 પ્રકાર પડે: પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્શરી. એટલે જો આપણે ઉદાહરણ લખીએ તો જો આ OH ધરાવતો કાર્બન એમાં એ એક જ સાથે જોડાયેલ છે એટલે મિથાઇલ. અહીંયા હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન, તો આને શું કહેવાય? પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. માની લો કે આ OH ધરાવતો કાર્બન એ બીજા 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? દ્વિતીયક કહેવાય, બરાબર. અને અહીંયા શું હશે? હાઇડ્રોજન. અને માની લો કે 3 સાથે જોડાયેલો છે, તો એને શું કહેવાય? આ દ્વિતીયક છે અને આ શું છે? તૃતીયક છે. આપણી કન્ડિશન સમજો. હેલોજન ધરાવતો કાર્બન sp3 છે, એ બીજા sp3 એક સાથે જોડાયેલો તો પ્રાઇમરી, બીજા 2 sp3 સાથે જોડાયેલો તો સેકન્ડરી, અને બીજા 3 sp3 સાથે જોડાય તો એને શું કહેવાય? ટર્શરી કહેવામાં આવે છે. આપણે નામકરણ નથી કરતા, અત્યારે ખાલી વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. શું જોવાનું? OH ધરાવતો કાર્બન એ sp3 હોવો જોઈએ. એ બીજા જે કાર્બન સાથે જોડાય એ પણ sp3 હોવા જોઈએ. પણ બીજો માની લો કે એક જ કાર્બન છે અને 2 હાઇડ્રોજન છે તો પ્રાઇમરી. એ જેની સાથે જોડાય છે એ 2 કાર્બન છે અને 1 હાઇડ્રોજન તો સેકન્ડરી. અને 3 કાર્બન હોય તો એને શું કહેવાય? ટર્શરી કહેવાય. તો આલ્કોહોલ પણ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્શરી પ્રકાર થશે. મુખ્ય આમનો પ્રકાર છે sp3 સાથે sp3 હોવો જોઈએ. ચાલો એલાઇલિકની કન્ડિશન. આ OH ધરાવતો કાર્બન એ sp3 છે, આ કેવો છે? sp3. હવે એ જેની સાથે જોડાય છે ને એ કેવો હોવો જોઈએ? sp2. ભલે પછી એની સંયોજકતા જે હોય તે, એ કેવો હોવો જોઈએ? sp2. તો એને શું કહેવાય? એલાઇલિક કહેવાય. OH ધરાવતો કાર્બન sp3 જેમની સાથે જોડાય sp2, અને sp2 માં એ કેવો હોવો જોઈએ? એલિફેટિક શૃંખલા. કેવી હોવી જોઈએ? એલિફેટિક શૃંખલા હોવી જોઈએ. તો એને એલાઇલિક કહેવામાં આવે છે. આપણે ઉદાહરણ લખીએ. દાખલા તરીકે તમે જો અહીં લખું છું CH2 ડબલ બોન્ડ C. અહીંયા કોણ હશે? હાઇડ્રોજન કાંઈ ન હોય એટલે અહીં હશે C, બાકીનો H અને H. અહીં હશે OH.
જો આ કેવો છે sp3 એની સાથે જોડાયેલો છે કેવો છે sp2 આપણને જોવા મળે છે એટલે આ શું થશે sp2 આ sp3 ઓકે તો આને એલાયલિક કહેવાય પણ તમે જો OH ધરાવતો કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન એટલે પ્રાઇમરી એલાયલિક કહેવાય એલાયલિકમાં પણ કેવો કહેવાય પ્રાઇમરી કહેવાય માની લો કે બીજા એક મિથાઇલ સમૂહ સાથે જોડાયેલો છે તો એને કેવો કહેવાય સેકન્ડરી જો બીજું ઉદાહરણ લખો આપણે CH2 ડબલ બોન્ડ CH અહીંયા C અહીંયા માની લો કે કોઈ C જોડાયેલો છે CH3 અને આ H છે અને અહીં શું છે OH તો આને સેકન્ડરી એલાયલિક કહેવાય કેવો કહેવાય સેકન્ડરી કેમ કે OH ધરાવતો કાર્બન એ sp2 સાથે જોડાયેલો છે અને બે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે માટે સેકન્ડરી એલાયલિક કહેવાય અને માની લો કે CH અને અહીંયા C અહીંયા પણ CH3 છે અને અહીંયા પણ CH3 છે અને અહીંયા શું હશે OH હશે તો એને શું કહેવાય ટર્શરી કહેવાય આ એલાયલિકનો ટર્શરી પ્રકાર થશે એલાયલિકની મુખ્ય કન્ડિશન OH ધરાવતો કાર્બન sp3 એ જેમની સાથે જોડાય એ કેવો હોવો જોઈએ sp2 હોવો જોઈએ ચાલો આપણે આગળ બેન્ઝાઇલિકની વાત કરીએ કન્ડિશનમાં OH ધરાવતો કાર્બન એ sp3 હોવો જોઈએ ચાલો sp3 છે હવે એ જેમની સાથે જોડાય એ sp2 પણ કેવો હોવો જોઈએ બેન્ઝીન રિંગનો સભ્ય હોવો જોઈએ sp2 આ કાર્બન પણ કેવો છે sp2 છે પણ બેન્ઝીન રિંગનો સભ્ય હોવો જોઈએ તો એને બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કહેવાય સીધી શૃંખલા હોત તો આપણે એને શું કહે એલાયલિક અને જો આ એરોમેટિક શૃંખલા હોય તો એને શું કહેવાય બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કહેવામાં આવે છે એમાં પણ ત્રણ પ્રકાર પાડશું આપણે આ રીતે માની લો કે જો એક ઉદાહરણ આપણે લીધું આ બેન્ઝીન રિંગ છે અહીંયા માની લો કે બંને હાઇડ્રોજન લીધા અને અહીં હું લીધું OH તો આ કેવો થશે પ્રાઇમરી બેન્ઝાઇલિક થશે કેમ કે OH ધરાવતો કાર્બન sp3 જેની સાથે જોડાયેલો હશે sp2 બેન્ઝીન રિંગ છે અને બાકીના બે હાઇડ્રોજન છે એટલે પ્રાઇમરી બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ માની લો કે આવું છે અહીંયા C અહીંયા CH3 અહીંયા શું છે OH અને અહીં શું છે H તો આ કેવો થશે સેકન્ડરી થશે કેવો થશે સેકન્ડરી અને માની લો કે આવું છે અહીંયા CH3 અને અહીં શું છે OH તો આ શું થશે ટર્શરી થશે ટર્શરી બેન્ઝાઇલિક થશે ચલો આ વર્ગીકરણનો બીજો પ્રકાર થઈ ગયો પહેલો પ્રકાર આ બીજો પ્રકાર હવે ત્યાર પછી આપણે ત્રીજા પ્રકાર ઉપર જઈએ ત્રીજો પ્રકાર છે એને આપણે C કહેશું ત્રીજો પ્રકાર છે એને આપણે C વડે દર્શાવીએ ચલો C માં આપણે OH ધરાવતો કાર્બન કેવો હોય sp2 OH ધરાવતો કાર્બન કેવો હોય sp2 અને માની લો કે OH ધરાવતો કાર્બન એ sp2 હોય એટલે ડબલ બોન્ડેડ હોય કાં તો બેન્ઝીન રિંગ હોય કાં તો ડબલ બોન્ડેડ હોય કાં તો બેન્ઝીન રિંગ હોય પણ બેન્ઝીન રિંગ હોય તો એને આલ્કોહોલ ન કહેવાય એને શું કહેવાય ફિનોલ કહેવાય એટલે એનો વર્ગ બની જશે એટલે જો આ OH ધરાવતો કાર્બન એ sp2 હોય બરાબર અને sp2 હોય તેનો પ્રકાર પડશે વિનાઇલિક આલ્કોહોલ એલિફેટિક શૃંખલા હોય તો એને શું કહેવાય વિનાઇલિક કહેવાય દાખલા કે CH2 ડબલ બોન્ડ C અહીંયા માની લો કે H અને શું આવશે OH તો આને શું કહેવાય વિનાઇલ આલ્કોહોલ કહેવાય બરાબર બાકીનું ગમે તે હોય આપણી કન્ડિશન આ sp2 છે એ જેની સાથે જોડાય એ પણ sp2 છે પણ સીધી શૃંખલા છે માટે વિનાઇલિક કેવો છે વિનાઇલિક પણ હવે જો ડાયરેક્ટ હું જોડાણ કરું કે ભાઈ OH ધરાવતો કાર્બન એ કેવો છે sp2 છે અને ડબલ બોન્ડેડ છે એટલે કે માની લો કે બેન્ઝીન રિંગનો સભ્ય છે આ ડબલ બોન્ડેડ આ બેન્ઝીન રિંગનો સભ્ય છે તો આ જે છે ને એને ફિનાઇલ આલ્કોહોલ ન કહેવાય પણ એને શું કહેવાય ફિનોલ કહેવાય એને શું કહેવાય ફિનોલ એને આલ્કોહોલ ન કહેવાય એને શું કહેવાય ફિનોલ કહેવામાં આવે છે તો ફિનોલનું પણ વર્ગીકરણ સંખ્યાને આધારે કરી શકાય બરાબર તો અહીં આપણે ફિનોલની વાત કરીએ બીજો આપણો પ્રકાર છે ફિનોલમાં પેલું સંખ્યાને આધારે અને સંખ્યાને આધારે આપણે વર્ગીકરણ કરીએ તો જો એક OH હોય તો એને કહેવાય મોનોહાઇડ્રિક ફિનોલ શું કહેવાય મોનોહાઇડ્રિક ફિનોલ જો બે હોય તો એને ડાયહાઇડ્રિક ત્રણ હોય તો એને ટ્રાયહાઇડ્રિક OH ની સંખ્યાને આધારે કોના આધારે OH ની સંખ્યાને આધારે માની લો કે અહીંયા OH છે અને અહીંયા OH છે તો આને કહેવાય ડાયહાઇડ્રિક
ફિનોલ. માની લો કે 3 OH છે તો એને કહેવાય ટ્રાયહાઇડ્રિક ફિનોલ. શું કહેવાય? ટ્રાયહાઇડ્રિક. માની લો કે આવું આપ્યું છે આપણને, અહીંયા OH છે, અહીંયા મિથાઇલ છે, તો આને કહેવાય તો મોનોહાઇડ્રિક જ, કેમ કે કેવો છે? એક જ OH આપણને આપેલો છે. તો આ ફિનોલનું વર્ગીકરણ. ફિનોલમાં પછી આ વસ્તુ આવશે નહીં. ઓકે, કેમ કે ફિનોલમાં ડાયરેક્ટ જોડાયેલો કાર્બન કમ્પલસરી કેવો હોવો જોઈએ? sp2 હોવો જોઈએ. ઓલામાં કેમ એરાઇલ હેલાઇડ આવ્યું હતું, આ એરાઇલ હેલાઇડની જગ્યાએ કોણ આવી ગયું? ફિનોલ આવી ગયું. બરાબર, આ ફિનોલ ડાયરેક્ટ જોડાયેલો છે, તો આ ફિનોલનું શું થઈ ગયું? વર્ગીકરણ થઈ ગયું. ઓકે, અને હવે ત્યાર પછી આપણે ત્રીજી વાત કરવાની છે ઇથરની. ત્રીજી વાત કરશું આપણે ઇથર સંયોજનની. બરાબર, તો ઇથર છે એના વર્ગીકરણ બે રીતે કરી શકાય. સમમિતીય ઇથર, સમમિતીય ઇથર જેને સાદા ઇથર કહેવાય, અને એનો બીજો પ્રકાર છે અસમમિતીય ઇથર જેને મિશ્ર ઇથર કહેવાય. એને શું કહેવાય? મિશ્ર ઇથર કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો સાદા ઇથર કોને કહેશું? તો કે ઇથર સમૂહના ઓક્સિજનની બંને બાજુ R સમાન હોય. કોમન સૂત્રમાં આપણે આવું લખીએ, ROR સમાન હોય, અથવા AROAR કેવા હોય? સમાન હોય, તો એને સમમિતીય ઇથર કહેવાય. બંને બાજુ R અથવા AR સમાન હોય. દાખલા તરીકે તમે જો CH3O અને CH3, આ સાદા ઇથરનું ઉદાહરણ છે. અહીંયા તમે જો C2H5O C2H5, આ કેવું છે? સાદું ઇથર છે. માની લો કે આ બેન્ઝીન રિંગ O અને આ બેન્ઝીન રિંગ, તો આ પણ કેવું છે? સાદું ઇથર છે. સમમિતિ એટલે બંને બાજુ સરખું, જેને સાદો ઇથર કહેવાય. ઓક્સિજનની બંને બાજુ રહેલા જો આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ સમૂહ સમાન હોય તો એને સમમિતીય અથવા સાદો ઇથર કહેવામાં આવે છે. પણ જો બંને બાજુ અલગ હોય તો આવું લખી શકાય, ROR ROAR આવું લખી શકાય. આ કોમન સૂત્ર લખું છું. પછી આવું લખી શકાય. તો આપણે એનું ઉદાહરણ લખીએ. દાખલા તરીકે તમે જો CH3O CH2 CH3, એક બાજુ મિથાઇલ એક બાજુ ઇથાઇલ, તો આને અસમમિતિ કહેવાય, માટે અસમમિતીય ઇથર. દાખલા તરીકે એક બાજુ મિથાઇલ છે અને એક બાજુ બેન્ઝીન રિંગ છે, તેને અસમમિતીય ઇથર કહેવાય. એક બાજુ માની લો કે બેન્ઝીન રિંગ છે અને એક બાજુ ઇથાઇલ સમૂહ છે, તો એને પણ અસમમિતીય ઇથર કહેવામાં આવે છે. તો તમે જો 3 સંયોજનનું આપણે વર્ગીકરણ કરી નાખ્યું. આલ્કોહોલનું સંખ્યાને આધારે મોનો ડાય ટ્રાયહાઇડ્રિક, હેલોજન ધરાવતો OH ધરાવતો કાર્બન sp3, તો એના 3 પ્રકાર, આલ્કાઇલ, એલાઇલિક અને બેન્ઝાઇલિક. એ કન્ડિશન પ્રમાણે આપણે જે શીખ્યા છે એ પ્રમાણે ફિનોલ છે એનું આપણે વર્ગીકરણ કરી નાખ્યું. ફિનોલમાં ખાલી સંખ્યાને આધારે, અને ઇથરનું વર્ગીકરણ બે રીતે કરી શકાય, સમમિતીય અથવા તો અસમમિતીય. એનું વર્ગીકરણ પણ આપણે કરી નાખ્યું. હવે આપણે એક લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન આપેલો છે. બરાબર, એ પ્રશ્નની અંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, આપણે ઓળખવાના છે. જો નીચે દર્શાવેલા સંયોજનો પ્રાથમિક, દ્વિતીયક કે તૃતીયક આલ્કોહોલ છે એવું આપણે ચેક કરવાનું છે. બરાબર, ચલો તો એને આપણે ચેક કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ઓકે, ચલો જો પહેલું બંધારણ આપ્યું છે ને એ કંઈક આવું છે. પહેલું બંધારણ છે ને કંઈક આવું છે. જો CH3C CH3 CH3 CH2 અને OH આવું લખ્યું છે. હવે આમાં આપણે જોવાનું, OH ધરાવતો કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન, માટે પ્રાથમિક છે. આન્સર થઈ ગયો. બરાબર, ચલો બીજા માટે જોઈએ. બીજા માટે શું છે? S2C ડબલ બોન્ડ CH CH2 અને OH. તો OH ધરાવતો કાર્બન બીજા એક જ, એટલે આ પણ કેવો છે? પ્રાથમિક જ છે. ચલો ત્યાર પછી ત્રીજું CH3 CH2 CH2 અને OH. OH ધરાવતો કાર્બન બીજા એક જ, એટલે આ પણ કેવો છે? પ્રાથમિક જ છે. જો ચલો ત્યાર પછી ચોથું, અહીંયા આપણને આપ્યું છે CH CH3 અને અહીંયા આપ્યું છે OH. OH ધરાવતો કાર્બન બીજા બે કાર્બન સાથે, માટે કેવો છે? સેકન્ડરી. ચલો ત્યાર પછી પાંચમું આપ્યું છે આપણને CH2 CH CH3
અહીંયા શું છે OH. OH ધરાવતો કાર્બન બીજા 2 એટલે કેવો થશે સેકન્ડરી. આ બેન્ઝીન રિંગ CH ડબલ બોન્ડ CH અહીંયા C. આપણે તો ખાલી ઓળખવાના છે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી કે ટર્શરી. અહીંયા શું છે OH. તો જો OH ધરાવતો કાર્બન એ બીજા 3 કાર્બન એટલે શું છે ટર્શરી છે. આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ. હવે હું પૂછું છે ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાંથી એલાયલિક આલ્કોહોલને ઓળખી બતાવો. એલાયલિકની શું કન્ડિશન છે? OH ધરાવતો કાર્બન sp3 હોવો જોઈએ અને જેની સાથે જોડાયેલું sp2 પણ સીધી શૃંખલા. જો OH ધરાવતો કાર્બન sp3 પણ કોઈ ડબલ બોન્ડ સાથે જોડાયેલો નથી એટલે આ નહીં આવે. અહીં OH ધરાવતો કાર્બન કેવો છે sp3 છે અને જેમની સાથે જોડાય છે એ કેવો છે sp2 અને સીધી શૃંખલા માટે આ એલાયલિક થશે. અહીંયા જો OH ધરાવતો કાર્બન sp3 પણ જેની સાથે જોડાયેલો પાછો કેવો છે sp3 એટલે આ નહીં આવે. અહીંયા OH ધરાવતો કાર્બન sp3 તો છે પણ જેની સાથે જોડાયેલો છે sp2 પણ છે પણ બેન્ઝીન રિંગ છે માટે આ બેન્ઝાઇલિક છે એલાયલિક નથી. અહીંયા OH ધરાવતો કાર્બન sp3 એ જેની સાથે જોડાયેલો એ પણ sp3 આ પણ sp3 માટે આ કેવો છે સાદો આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ છે. આ પણ સાદો આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ છે. આ એલાયલિક છે આ આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ છે. આ કેવો છે બેન્ઝાઇલિક છે. આમાં ચેક કરો ચાલો. આમાં શું થશે OH ધરાવતો કાર્બન sp3 છે જેની સાથે જોડાયેલો છે sp2 છે માટે કેવો છે એલાયલિક છે સીધી શૃંખલા છે. આ એલાયલિક છે એમાં ટર્શરી છે. જો 3 કાર્બન છે એટલે કેવો કહેવાય ટર્શરી કહેવાય. બરાબર. અહીંયા એલાયલિક છે કેવો છે બીજા એક જ કાર્બન સાથે એલાયલિક છે એ બીજા એક જ કાર્બન સાથે 2 તો હાઇડ્રોજન છે માટે કેવો છે પ્રાઇમરી એલાયલિક. આ કેવો છે ટર્શરી એલાયલિક છે કે નહીં? તો આ રીતે આપણે આવા પ્રશ્નના આન્સરો આપી શકાય છે. ઓકે ચાલો આ આપણું વર્ગીકરણનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે નામકરણનો ટોપિક જોઈશું.